वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में तहसीलदार ऑफिस के आगे वहां पर आंदोलन चल रहा है ताकि ये आंदोलन अब ये 4 से 5 दिन अब खत्म होने आ गए, मगर इनकी मांग सरकार ने नहीं की। अब ये जो है कर्नाटक राज्य ग्रामीण आडಳಿತ अधिकारी केंद्र संघ, अब ये इन्होंने सरकारी एक जवाबदारी होते हुए पर भी आज इन्होंने आंदोलन पर बैठे हैं। ताकि ये आंदोलन इसलिए है ताकि कुछ मांगे सरकारी नौकर होते हुए पर भी इन्होंने बहुत सारे मांगे रखे हैं, मगर सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं की। अब सोचो, जब एक सरकारी एक जिम्मेदार एक नौकर वहां पर आकर यहां पर 50 से 60 लोग 4 से 5 दिन तक आंदोलन पर बैठते हैं तो जनता की हाल क्या होती होगी। किसी ने शिक्षकों को वहां पर जाति प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को मरण उतारा चाहिए, और ना जाने किसी किसी को इतनी जरूरत होती है। आज वो जरूरतमंद पर इनके आंदोलन से उन लोगों को इतनी मुसीबत झेलना पड़ रहा है ताकि यहाँ पर इन्होंने आंदोलन पर बैठे हैं और वहां पर इनको कुछ पत्र चाहिए, किसी को मरण उतारा चाहिए। ना जाने इनकी जरूरत जनता को है, ये तो जनता की सेवक है, मगर इनकी ही मांग पूरी नहीं की। तब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा, इनका ये कहना है। अब तो यहाँ पर डीसी को भी मनवी दे दी, यानी कि संबंधित अधिकारियों को भी मेमोरेंडम दे दिया है, सबको मनवी पत्र दे दिया है, मेमोरेंडम दे दिए हैं, मगर देने के बावजूद भी आज इन्होंने सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आंदोलन पर बैठ रहे हैं। तो सोचो, जनता की सेवा कौन करेगा? जब जनता की सेवा करने वाले यहाँ पर 4 से 5 दिन होने लग गए आंदोलन पर बैठकर, मगर जनता की सेवा कौन करेगा? जब सरकार अपने ही सरकार यहाँ पर जब सरकारी नौकरों को ही ये हाल है तो सोचो जनता की क्या हाल होगी। तो इसी मुद्दे पर कर्नाटक सरकार के विरोध आज इन्होंने आंदोलन पर बैठे हैं ताकि इनके मेमोरेंडम पर कोई भी आज न्याय नहीं मिल पा रहा, इनको ही इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तो इनको ही इंसाफ नहीं मिल पा रहा तो जनता को क्या इंसाफ मिलेगा? तो यही एक यहाँ पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है ताकि यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के लिए इतने स्कूल स्टूडेंट, शिक्षक, बहुत सारे लोग और किसी के मरण उतारे के लिए आज इतने लोग मुसीबत में पड़े हुए हैं और यहाँ पर ये आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आखिर जरूरतमंद पर अगर किसी को अगर इनकी सेवा ही नहीं मिल पाई तो आखिर क्या करेंगे सेवा इनकी लेकर? तब तो यहाँ पर जिला अधिकारी को, डीसी को भी ये समझ में आना चाहिए ताकि यहाँ पर आकर पूछना चाहिए, मगर यहाँ पर आकर अभी तक कोई भी यहाँ पर इस आंदोलन पर नहीं पूछ पाए। ये कोई प्राइवेट संगठन नहीं है, ये सरकारी लोग हैं जो सरकारी 24 घंटे इन्होंने सेवा करने के लिए आने वाले यही सेवक आज 4 दिन से यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं। यहाँ पर विजयपुर के एमएलए बसंतगौड़ा पाटिल एतनाल भी नहीं आ पाए और एमबी पाटिल मंत्री, कांग्रेस के जाने माने नामी नेता, उन्होंने भी आकर यहाँ पर नहीं पूछ पाए। कोई भी नेता लीडर यहाँ पर आकर इनको क्यों नहीं पूछ पा रहे? आखिर इनको क्या जरूरत है ये नहीं क्यों पूछ पा रहे? क्यों इनकी तकलीफों को नहीं जान पा रहे? इस पर सैकड़ों सवाल यही उठने लग गया है। क्या ये सरकारी नौकर नहीं है? क्या ये जनता की सेवा करने वाले नहीं है? क्या इनको आकर क्या सरकार बड़े बड़े अधिकारी है, क्या उनको क्यों नहीं पूछ पा रहे? अब तो कांग्रेस सरकार है, इन्हीं के सरकार में इतनी दिक्कत होने लग गई है तो जनता की सेवा आखिर कौन करेंगे? तो यहाँ पर सैकड़ों सवाल यही उठ रहा है ताकि इनको कोई लैपटॉप की जरूरत होती है, अब वो लैपटॉप नहीं है। आगे जाकर यहाँ वहां पर जनता की सेवा करने के लिए इनके खुद के पैसों की मोबाइल यूज करते हैं और इनको इनके घर वालों को ही अगर किसी फोन किया तो वो फोन बंद कर पहले जनता की सेवा की पहले लगी रहती है। तो सोचो, अपने ही फोन से खरीदा हुआ फोन पर इन्होंने सेवा कर रहे हैं। ना इनके पास लैपटॉप है, ना बैठने के लिए चेयर है, ना कुर्सियां हैं। अब तो इससे पहले इससे अच्छा यह है कि रोड पर एक दुकानदार अच्छे कुर्सियां रखते हैं ताकि अपने कस्टमर के लिए ताकि अच्छी तरह से आकर बैठकर कुछ खाए कुछ पिए, इतना सेवा करते हैं। मगर ये सरकार की नौकर रहकर
इनको ना चेयर की नसीब है, ना कुर्सी की नसीब है, ना ऑफिस की है और ना इनको लैपटॉप की है, ना कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जमाने में ये हाल ऐसे लोगों का है तो जनता की क्या हाल होती होगी, आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಸಂಘಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಏನೇ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಏನೇ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ we want justice we want justice we want justice ಕಂದಾಯ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಏನೇ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ we want justice we want justice we want justice ಸರ್, ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸವಿತಾ ಬಿರಾದಾರ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂತಿರೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಂತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಕುಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದಾರ. ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು. ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. CET ನೀಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಲಾಗಿನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೇ ನೀವು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪಾದ ನಿಲುವು ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಇದು? ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಹೊಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದೂ ತಪ್ಪು. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿದಾರ ತಪ್ಪು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಅಸಲಿನ ನಕಲಿನ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಆ ಅರ್ಜಿದಾರನೇ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ FIR ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ FIR ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಹೊರಗೆ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೆಗಳು. ಮತ್ತು ಈಗ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಲಿ ಪುರುಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಅವತನ್ನೇ ನೀಡದೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ವಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆನೂ ನೀಡಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಯಾವ ಭರವಸೆನೂ ಅವರು ನೀಡದೆ ಬರೀ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದೇಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇ ಕೊಡಲ್ದೇನೆ ನೀವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮನೆ ಮಾಡಿರಿ ಮೇಡಮ್? ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೀಗ ಇದು 23/9ರಿಂದ 3/10/2024 ತನಕ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತನೇ ಅದಾವು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಷ್ಕರ ತಗೋಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿರಿ? ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್, ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದೆ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಘಟನೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಐತಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸವಿತಾ ಬಿರಾದಾರ್ ಅಂತ, ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ
ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 4ನೇ ದಿನ ನಾವು 2ನೇ ಹಂತದ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಿಗೆ, ನಾವು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು FDA ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬರೀ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೋದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಂತೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು 2ನೇ ಹಂತದ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸತತ 4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಯಾ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ, ತಿಕೋಟ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಖಂಡ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಜಂತ್ರಿ ಸರ್, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಬಿ ಅಂತ, ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಕು ಬಬಲೇಶ್ವರ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜಯಪುರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ, ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವತಿಯಿಂದ 10/2/2025 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು 2ನೇ ಹಂತದ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮುಷ್ಕರದ ಫಲವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 1-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 23ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಸಂಘಗಳು ತಹಸೀಲ್ದಾರರವರಿಗೆ, ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮನವಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆದೇಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೂಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಡಲಿನ ಉರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಡಲಿನ ಕಿಚ್ಚು. ಅವರ ನೋವಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿರ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಏನು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಚೇರಿ ಬೇಕು. ಕಚೇರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ? ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಅಂದರೆ ಕುರ್ಚಿ, ಟೇಬಲ್ ಇವಷ್ಟೇ ಕಚೇರಿ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಚೇರಿ ಮೊದಲಾದರೆ ಕುರ್ಚಿ, ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಸೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬಳಸೋ ಫೋನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರಾಗಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿತರಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿದೆ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಗೀರ್ ಅದು ಏನು ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವು ಹಾಳು ಬಿದ್ದ
ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿವೆ, ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕಚೇರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜನರು ಸರ್ಕಾರನೂ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಬೀಜ್.